वणकम स्टूडेंट्स, मैं आपके हिंदी अध्यापक हरिराज अनबड़गन हूँ। सबक आज हम देखने वाले हैं दोहे। सबक आज हम देखने वाले हैं दोहे। आप तैयार हैं ना बच्चों? आइए हम पाठ पढ़ेंगे। छात्रों, हम पिछले वर्ग में भोजन के बारे में हम पाठ देखा था। क्या आपको भोजन के बारे में आपको समझ गई? ठीक है। भोजन में क्या क्या महत्व हैं, उसके महत्व में हम पिछले क्लास में हम देखा था। क्या क्या हम देखा था पिछले क्लास में भोजन के बारे में? ए विटामिन, बी विटामिन, सी विटामिन और डी विटामिन के बारे में हम पिछले क्लास में हम पाठ पढ़ा था। ए विटामिन की कमी से क्या क्या होती है और बी विटामिन की कमी से क्या हानि होती है और किन किन चीज़ों में विटामिन ए मिलता है, विटामिन बी मिलता है और विटामिन सी किन किन चीज़ों में मिलता है और विटामिन सी नहीं खाते तो क्या हानि हमको पहुंचती है और किन किन चीज़ों में विटामिन सी मिलता है और विटामिन डी नहीं खाते तो क्या हमको खराब होता है। विटामिन डी किन किन चीज़ों में मिलता है उसके बारे में हम पिछले वर्ग में हम देखा था। उस वर्ग में हम कुछ मुख्य सोलतेजल में पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। कमजोर, कमजोर, वीक, बलवीनम, कमजोर, वीक, बलवीनम। प्याज, आनियन, வெங்காயம், कमर, हिप, इडुप्पु, दर्द, पेन, वली, महत्व, इम्पोर्टेंस, मुख्यम, संतुलित, बैलेंस्ड, समचीर, कैसा, हाउ, एप्पड़ी, वसा, फैट, கொழுப்பு, वसा, फैट, கொழுப்பு और तेल, ऑयल, एண்ணெய், काजू, कैशू, मुंदरी। इस तरह भोजन के पाठ में कुछ सोलतेजल मैं पढ़ा था। आज वर्ग में हम दोहे, कबीर के दोहे हम पाठ सबक हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, आप तैयार है ना उस पाठ के देखने के लिए? ठीक है, चलिए हम उस पाठ को हम देखेंगे। बच्चों, आपको दोहे के बारे में समझ गई ना? क्या समझ गई? दोहे का मतलब क्या है? इन तमिल में तिरुकुरल कैसा है? दो पंक्तियाँ में है। हिंदी दोहे भी दो पंक्तियाँ के समान है। மாணவர்களே, நம்ம ஹிந்தி தோகையை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஹிந்தி தோகை எப்படின்னா, நம்ம தமிழில் திருக்குறள் ரெண்டே அடி தான் இருக்கும், 2 அடி திருக்குறள். அதே போல் தான் ஹிந்திலையும் 2 அடி தான், முதல் அடி 2வது அடி. சரிங்களா? அதே போல் தான் தமிழே இருக்கும். தமிழில் திருவள்ளுவர் திருக்குறளை எழுதினார். அதே போல் தான் ஹிந்திலையும் நிறையா தமிழ் எப்படி திருவள்ளுவர் இருக்கார் பார்த்தீங்களா, தமிழ் புலவரில், அதே போல் ஹிந்திலையும் நிறையா புலவர்கள் இருக்கிறாங்க. அவங்க எழுதின
எழுதின குறளில் நாம் கவிஞர் கவி தமிழில் வந்து கவிஞர் சொல்லுவோம், ஹிந்தியில் வந்து கவி அப்படின்னு சொல்லுவோம். கவி கபீர் உடைய தோகியவை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? அதை நீங்கள் கவனிச்சுட்டு வாங்க. நான் முதல்ல அந்த குறளை படிக்கிறேன். தோகியனா தமிழில் குறள் அப்படிங்கிற பொருள். இந்த தோகியவை நான் படிக்கிறேன். இதை படிச்சுட்டு இதற்கு உண்டான பொருள், இதற்கு உண்டான அர்த்தத்தையும் நான் சொல்கிறேன். நீங்கள் அதை கவனிச்சுட்டு வாங்க. முதல்ல நான் படிக்கிறேன், கவனிங்க. கபீர் கே தோகே. முதலாவது, சப் धरती कांगत करूं, सब धरती कांगत करूं, लेखनी सब बन राय, सब धरती कांगत करूंग, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूंग, सात समुद्र की मसी करूंग, गुरु गुण लिखा ना जाए, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए. இன்னொரு முறை படிக்கிறேன். सब धरती कांगत करूं, लेखनी सब बन राय. என்னோட சேர்ந்து நீங்களும் படிங்க. இது வந்து உங்கள் தேர்வுக்குள்ள வரும். சரிங்களா? सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए, सब धरती कांगत करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए. இப்போது இந்த குறளுக்கான அர்த்தத்தை நான் இப்போ படிக்கிறேன், கவனிங்க. கபீர் கே தோகே. சப்தர்த்தி நம்ம பார்த்தோம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குறள், இது தொடங்கிறது, இது முடிகிறது. சப்தர்த்தி காங்கத் கருண், लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए. அந்த குறளுக்கான அர்த்தத்தை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். कबीर इस दोहे में गुरु की महिमा बताते हैं. वे गुरु की पूरी महिमा लिखना चाहते हैं. लिखते समय कागज की कमी ना हो जाए, इस विचार से सारी भूमि को कागज बना चाहते हैं. इस याही की कमी ना हो जाए, इसलिए सात समुद्र के पानी को स्याही बनाना चाहते हैं और कलम की कमी ना हो जाए, इस दृष्टि से सभी बेटों को कलम बनाना चाहते हैं. फिर भी वे अनुभव करते हैं कि गुरु की पूरी महिमा लिखने के लिए ये चीज़ों पर्याप्त पर्याप्त नहीं है. இதோட அர்த்தத்தை நான் இப்போ ஒவ்வொரு வரியாக நான் இப்போ சொல்கிறேன், கவனிச்சுட்டு வாங்க. कबीर इस दोहे में गुरु की महिमा बताते हैं. அந்த கபீர், இந்த குறளை எழுதின கவிஞர், போயிட்டுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா நம்ம இங்கிலீஷில், கவிஞர் சொல்கிறாரு, கபீர் இஸ் दोहे में गुरु की महिमा बताते हैं.
கபீர் வந்து இந்த कबीर इस दोगे में குரு की महिमा बताते हैं. கபீர் வந்து இந்த குறளில் குருவினுடைய பெருமையை பற்றி சொல்கிறாரு. வே குரு की पूरी महिमा लिखना चाहते हैं. அவர் வந்து குருவினுடைய அனைத்து மகிமையை எழுத விரும்புகிறாரு. लिखते समय कागज की कमी ना होना हो जाया. इस विचार से सारी भूमि को कागज बनना चाहते हैं. அந்த கவிஞரோட பெருமையை கவிஞர் வந்து குருவோடைய பெருமை வந்து எழுதுறதுக்கு காகிதத்தில் எழுதுறாரு. எழுதும்போது அவருக்கு தோணுது காகிதம் வந்து எழுத தீர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது. அதனால் அவருடைய மனசில் என்ன படிச்சுன்னா அனைத்து பூமியையும் அனைத்து உலகத்தையும் காகிதமாக உருவாக்கி அதில் எழுத நினைக்கிறாரு. யாருடைய பெருமையை? குருவோடைய பெருமையை கபீர் வந்து எழுத நினைக்கிறாரு. எதெல்லாம் காகிதமாக்கி? பூமி எல்லாத்தையுமே காகிதமாக்கி எழுத நினைக்கிறாரு. அப்புறம் ஷாஹி கி கமி ஹோ ஜாயே. எழுதும்போது அந்த மை இருக்குது பார்த்தீங்களா, மை வந்து தீந்துருச்சுன்னா इसलिए 7 समुद्र की पानी को शाही बनना चाहते हैं. அந்த அந்த குருவோட பெருமை எழுதுறதுக்கு அனைத்தையும் 7 கடலினுடைய தண்ணியை மையாக்கி எழுத நினைக்கிறாரு. அவ் கலம் கி கமீனா ஹோ ஜாயே. மற்றும் எழுதுகோல் வந்து கம்மியாயிட்டே இருக்கிறதுக்காக கம்மி ஆகக்கூடாது அப்படின்னு அவர் நினைக்கிறதுக்காக இஸ் திருஷ்டி சே சபி பேட்டோன் கோ கலம் பன்னா சாக்தே ஹை. இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மரத்தையும் எழுதுகோலாக உருவாக்க நினைக்கிறாரு. ஃபிர்பி இருந்தாலும் கூட வே அனுபவ் கர்த்தே ஹை. அவர் வந்து என்ன சொல்கிறாரு? அவர் வந்து உணர்றாரு கி என்னன்னா குரு கி பூரி மகிமா லிக்னே கே லியே ஏ சீஞ்சோன் பரியத்த நகிகை. இந்த என்னென்ன பொருள்? இந்த உலகத்தை எல்லாம் காகிதமாக்கினாலும் 7 கடலுடைய தண்ணியை மையாக்கினாலும் மற்றும் அனைத்து உலகத்தில் இருக்கிற மரத்தை எழுதுகோல் ஆக்கினாலும் குருவினுடைய புகழை எழுத முடியாது அப்படின்னு சொல்லி இந்த குறளில் சொல்கிறாரு. இந்த குறள் எப்படி படிக்கணும்? சப் தர்த்தி காங்கத் கரோம் லேக்னி சப் பன்றாய் சாத் சமுத் கி மசி கரோம் குரு குன் லிக்கானா ஜாய். எப்படி வர்ணிக்கிறார் பார்த்தியா? யார்? கபீர் வந்து குருவினுடைய புகழை எந்த எழுதிட்டே இருந்தாலும் அது வந்து முடிவே இல்லாமல் போய்கிட்டே இருக்குமா. சரியா? இந்த குறள் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? சரி. अगला हम देखेंगे दूसरा दोहे. कबीर के दोहे में हम देखेंगे दूसरा दोहे. दूसराना இரண்டாவது குறளை நம்ம பார்க்கலாம். நான் படிக்கிறேன். குரு கோவிந்த் தோஹு கடே குரு கோவிந்த் தோஹு கடே காக்கே லாகௌன் பாய். குரு கோவிந்த் दोहू कड़े काके लागौन पाए. बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए. बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए. एक बार मैं पढ़ता हूँ. गुरु गोविंद दोहू कड़े काके लागौन
पाई बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका अर्थ मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। एक बार इस दोगे को मैं पढ़ता हूँ। पहला दोगे क्या है? सब धरती कांगत करूँ लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूँ गुरु गुण लिखाना जाए। यह पहला दोगे। दूसरा दोगे क्या है? गुरु गोविंद दोहु कड़े काके लागोन पाई बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस आइए हम दूसरा दोहे का अर्थ हम देखेंगे। குரு கோவிந்த், இது வந்து தொடங்குற வார்த்தை, இது முடிகிற வரி தியோ பத்தாய்। இப்போ நான் அந்த குரலுடைய அர்த்தத்தை நான் இப்போ படிக்கிறேன், கவனிங்க। कबीर इस दोहे में गुरु का महत्व बताते हैं। उनके मन में यह प्रश्न पैदा होता है कि मेरे सामने गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े होंगे तो पगले किसके पाँव पड़ूंगा। मेरे सामने गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े होंगे तो पगले किसके पाँव पड़ूंगा। कबीर निर्णय करते हैं कि पगले गुरु की पाँव पड़ा ही ठीक है। कबीर निर्णय करते हैं कि पगले गुरु के पाँव पड़ाना ही ठीक है, क्योंकि गोविंद को पाने का रास्ता गुरु ही बताते हैं। क्योंकि गोविंद को पाने का रास्ता गुरु ही बताते हैं। ठीक है छात्रों, मैं इसका अर्थ मैं आपको पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। कबीर इस दोहे में गुरु का महत्व बताते हैं। கபீர் வந்து இந்த குறளில் குருவினுடைய பெருமை மகத்துவத்தை சொல்கிறாரு। उनके मन में एक प्रश्न पैदा होता है। அவருடைய மனசில் ஒரு கேள்வி எழுது, ஒரு கேள்வி வந்து அவருடைய மனசில் தோன்றுது। என்ன தோன்றுதுன்னா, कि என்னவென்றால் மேரே சாம்னே எனக்கு எதிரில், மேரே சாம்னே எனக்கு எதிரில் குரு और பகவான் ஆசிரியரும் மற்றும் கடவுளும் दोनों एक साथ खड़े होंगे, இருவரும் எனக்கு முன்னாடி வந்து நின்னாங்கன்னா तो पगले किसके पाव पाऊं, நான் யாரை முதல்ல வணங்குவேன்। கவிஞருடைய மனசில் ஒரு கேள்வி வருது, என்னன்னா எனக்கு எதிரில் குருவும் கடவுளும், கோவிந்தனா கடவுள், பகவான்னா கடவுளும் எனக்கு முன்னாடி வந்து நின்னாங்கன்னா நான் யாரை முதல்ல வணங்கணும் அப்படின்னு என்னுடைய மனசில் வந்து கேள்வி எழுது। கபீர் நிர்ணய கர்த்தேகை, கபீர் வந்து முடிவு எடுத்துட்டாரு। நிர்ணயனா முடிவு, டிசிஷன், முடிவு எடுத்துட்டாரு। कि என்னவென்றால் பகலே குருக்கே பாவ் பட்னாகி டீக் ஹை, முதல்ல எனக்கு கற்றுக் கொடுத்த ஆசிரியரை தான் நான் முதல்ல வணங்குவேன்। ஏன்னா क्योंकि ஏனென்றால் गोविंद को पाने का रास्ता गुरु ही बताते हैं, ஏன்னா கடவுளை
சென்றடைய வழியை யார் நம்மளுக்கு காட்டுறாங்க? குரு தான் நம்மளுக்கு காட்டுறாங்க. எப்படி சொல்கிறாங்க? குரு நாம் நம்மளுக்கு என்ன கற்றுக் கொடுக்குறாங்க? நல்லது கற்றுத்தராங்க. நல்லது பண்ணால் நம்மளை கடவுளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இதே தப்பு பண்ணால் கடவுளுக்கு பிடிக்குமா? பிடிக்காது. கடவுளுக்கும் பிடிக்காது. வேறு யாருக்கும் பிடிக்காது. எந்த செயல் பண்ணால், தவறான செயல் பண்ணால் யாருக்குமே பிடிக்காது. அதே தவறு பண்ணால் யாருக்குமே பிடிக்காது. ஆனால் நல்லது பண்ணால் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். சரியா? அதுதான் கவிஞர் சொல்கிறாரு, எனக்கு எதிரில் கடவுளும் ஆசிரியரும் வந்தால் நான் முதல்ல கடவுளை தான் வணங்குவேன். ஏன்னா இவர் தான் கடவுள். நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் நல்லது பண்ணால் நீங்கள் கடவுள்கிட்ட போய் சென்றடையலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறது யார்? நம்மளுக்கு ஆசிரியர் தான் நம்மளுக்கு சொல்லித்தர்றது. அதனால தான் கபீர்தாஸும் தன்னுடைய குரலில், தன்னுடைய தோகையில் ஆசிரியரை குறிப்பிட்டு சொல்கிறார். समझ गए बच्चों? इस कवि में, इस दोहे में कबीरदास कहते हैं, पहले अपने अनुभव कहते हैं, मेरे सामने अध्यापक और भगवान आते तो मैं पहले मेरे अध्यापक को नमस्कार करूँगा, क्योंकि भगवान से ये भगवान, ये मेरा भगवान है, इसको प्रणाम करो. इस तरह हमको क्या सीखना? शिक्षा सीखना अध्यापक है. इसलिए हम किसको पहला प्रणाम करना चाहिए? हाँ, हम गुरु को पहले हम प्रणाम करना चाहिए. ठीक है बच्चों? குழந்தைகளா, இந்த குறள் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? என்னென்ன குறள் பார்த்தோம்? சப்தர்த்தி காங்கத் கரும், लेखनी सब बन रहा है, सात समुद्र की मसी करो, गुरु गुण लिखाना चाहिए. அடுத்த குறள், குரு கோவிந்த் தோஹு கடே காக்கே லாகோன் பாய் பலிகாரி குரு ஆப்னே தியோ பத்தாய். இந்த இரண்டு குறளும் நம்ம இன்றைக்கி பார்த்தோம். இந்த இரண்டு குறளும் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம அடுத்தது நம்மளுடைய இல்லை, உங்களுடைய தோழர்கள் பார்ட் 2 என்ன பார்த்தோம்? பரோப்காரி லெசன் பார்த்தோம். அந்த பரோப்காரி பாடத்திலிருந்து 2 பத்திய 2 பேராக்கள் படிப்பாங்க. அதை நீங்கள் கவனிங்க. அதை முடிச்சுட்டு ஹிந்தியில் எப்படி நாம் பேசுகிறது, சின்ன சின்ன வார்த்தைகள் எப்படி ஹிந்தியில் பேசுகிறதுன்னு நாம் பார்த்துட்டு வரலாம். வாங்க, உங்கள் தோழர்கள் படிக்கிற பாடம் 2 அதை நம்ம பார்த்துட்டு வரலாம். नमस्ते, मेरा नाम कविन सेल्वा है. मैं परोपकारी पाठ पढ़ता हूँ. सरस्वती नदी के शांत और सुंदर तट पर एक आश्रम था. वहाँ भांति भांति के हरे भरे वृक्ष थे. उन वृक्षों पर रंग बिरंगे पक्षी रहते थे. उनकी मधुर आवाज़ चारों ओर गूंजती रहती थी. वहीं एक वटवृक्ष के नीचे बैठे ऋषि दधीजी तपस्या में लीन थे. उनके मुख पर अनोखा तेज था. सरस्वती नदी के शांत और सुंदर तट पर एक आश्रम था. सरस्वती नदी के शांत और सुंदर तट पर एक आश्रम था. சரஸ்வதி நதிக்கரையில் அமைதியாகவும் அழகாகவும் ஒரு ஆசிரம் இருக்கு. வஹாங் பாந்தி பாந்தி கே ஹரே பரே விரக்ஷத்தே. வஹாங் பாந்தி பாந்தி கே ஹரே பரே விரக்ஷத்தே. அங்கே
பலவிதமான பச்சை பசேன்னு மரங்கள் இருக்கு. उन वृक्षों पर रंग बिरंगे पक्षी रहते थे. उन वृक्षों पर रंग बिरंगे पक्षी रहते थे. அந்த மரங்கள்ல பலவிதமான பறவைகள் இருந்தது. उनकी मधुर आवाज चारों ओर गूंजती रहती थी. उनकी मधुर आवाज चारों ओर गूंजती रहती थी. அந்த சத்தம் இனிமையாக நாலா பக்கமும் எதிரொலித்தது. वहीं एक वटवृक्ष के नीचे बैठे ऋषि दत्ती जी तपस्या में लीन थे. वहीं एक वटवृक्ष के नीचे बैठे ऋषि दत्ती जी तपस्या में लीन थे. அங்க ஒரு ஆலமரத்துக்கு கீழே முனிவர் தத்திஜி தவத்தில் இருந்தார். उनके मुख पर अनोखा तेज था. उनके मुख पर अनोखा तेज था. அப்ப அவருடைய முகம் அற்புதமாக காட்சியளித்தது. सरस्वती नदी के शांत और सुंदर तट पर एक आश्रम था. वहाँ भांति भांति के हरे भरे वृक्ष थे. उन वृक्षों पर रंग बिरंगे पक्षी रहते थे. उनकी मधुर आवाज चारों ओर गूंजती रहती थी. वहीं एक वटवृक्ष के नीचे बैठे ऋषि दत्ती जी तपस्या में लीन थे. उनके मुख पर अनोखा तेज था. धन्यवाद. नमस्ते, मेरा नाम सूर्या सेल्वरामलिंगम. मैं पाठ 2 परोपकारी पाठ पढ़ता हूँ. अचानक ऋषि का ध्यान भंग हुआ. सामन देवराज इंद्र हाथ जोड़े खड़े थे. ऋषि का मुख प्रसन्नता से चमक उठा. उन्होंने इंद्र तथा अन्य देवताओं का स्वागत किया. ऋषि विनम्र भाव से बोले, महाराज, आपने मेरे आश्रम में आकर मुझे धन्य कर दिया. आइए, आपका स्वागत है. हम आश्रमवासियों के पास जो कुछ भी है उसे स्वीकार कीजिए. अचानक ऋषि का ध्यान भंग हुआ. अचानक ऋषि का ध्यान भंग हुआ. திடீர்னு அந்த முனிவரோட தியானம் கலைஞ்சிருச்சு. அச்சானக்னா சடன்லி, திடீரென்று அந்த முனிவரோட தியானம் கலைஞ்சிருச்சு. அது ஏன்னா, सामने देवराज इंद्र हाथ जोटे खड़े थे. सामने देवराज इंद्र हाथ जोटे खड़े थे. அது ஏன்னா, வானத்தில் இந்திர கடவுள் தன்னோட வாகனம் யானை மீது அமர்ந்து காட்சியளிக்கிறாரு. அதை பார்த்தோன்னையும் இந்த முனிவருக்கு தன்னோட தியானம் கலைஞ்சிருச்சு. அடுத்தது, ऋषि का मुख प्रसन्नता से चमक उठा. ऋषि का मुख प्रसन्नता से चमक उठा.
அதை அந்த தோற்றத்தை பார்த்தோன்னே அந்த முனிவரோட முகம் வந்து பலபலன் மின்ன ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதாவது அந்த கடவுள் இந்திர கடவுளை பார்த்தோன்னே அந்த முனிவரோட முகம் வந்து பலபலன் மின்னுது. उन्होंने इंद्र तथा अन्य देवताओं का स्वागत किया. उन्होंने इंद्र तथा अन्य देवताओं का स्वागत किया. அவர் வந்து அந்த முனிவர் வந்து இந்திர தேவனையும் அவங்க கூட வந்த சில தேவர்களையும் வரவேற்கிறார். இன்முகத்தோட மரியாதையோட வரவேற்கிறாரு. ऋषि बिनबरा भाव से बोले அவங்க வந்து மரியாதையோட ஹம்புளோடையும் மரியாதையோடும் அவங்க கிட்ட ஒன்று சொல்கிறாங்க. महाराज आपने मेरे आश्रम आकर मुझे धन्य कर दिया. महाराज आपने मेरे आश्रम आकर मुझे धन कर दिया. அந்த முனிவர் சொல்கிறாங்க, அரசரே நீங்கள் என்னோட ஆசிரமத்துக்கு வந்தது நான் செஞ்ச பெரும் பாக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. आइए आपका स्वागत है. आइए आपका स्वागत है. आइए அதாவது ப்ளீஸ் கம், அது ரெஸ்பெக்ட் வேர்ட். ப்ளீஸ் கம்ங்கிறாங்க. வாங்க உங்களை நாங்கள் வரவேற்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஹம் आश्रमवासियों के पास जो कुछ भी है. हम आश्रमवासियों के पास जो कुछ भी है. நாங்கள்லாம் இந்த ஆசிரமத்தில் வாழ்கிறவங்க. நாங்கள்லாம் இந்த ஆசிரமத்தில் வாழ்கிறவங்க. उसे स्वीकार कीजिए. நாங்கள் உங்களை வரவேற்கிறோம். ஸ்வீகார்னா வெல்கம். நாங்கள் உங்களை வரவேற்கிறோன்னு அவங்கள வரவேற்கிறாங்க. बच्चों, आपके दोस्तों कविन और सूर्या पाठ 2 पद्य पढ़ा था. आप भी उस 2 पद्य को आप पढ़िए. ठीक है बच्चों, किताब को खरीदिए स्कूल में. ठीक है, और हम अब हिंदी में कुछ वाक्यों को हम देखेंगे. हिंदी में कैसा बोलना, उस वाक्यों को अब हम एक वीडियो में हम देखेंगे. आप इंतजार है ना? आइए हम वीडियो देखेंगे. நேரம் என்ன? कितने बजे हैं? कितने बजे हैं? ஒரு நிமிஷம் இருங்க. 1 मिनट रुकिए. 1 मिनट रुकिए. இந்த கலர் பிடிச்சிருக்கா? ये रंग पसंद है क्या? ये रंग पसंद है क्या? விலை கம்மி பண்ணுங்க. दाम कम कीजिए. दाम कम कीजिए. होटल எவ்வளோ தூரம் இருக்கு? होटल कितने दूर है? होटल कितने दूर है? रूम क्लीन पन्नु. कमरे को साफ करो. कमरे को साफ करो. எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் हिंदी வரும். मुझे कुछ कुछ हिंदी आती है. मुझे कुछ कुछ हिंदी आती है. நான் திரும்ப வருவேன். मैं वापस आऊँगा. मैं वापस आऊँगा. இது என்னோட பேக். ये मेरा बैग है. ये मेरा बैग है. हिंदीல எப்படி சொல்றது? हिंदी में कैसे कहते हैं? हिंदी में कैसे कहते हैं? என்ன எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா? क्या आप लोग ठीक हो?
क्या आप लोग ठीक हो? எல்லாரும் எப்படி இருக்காங்க? सब लोग कैसे हैं? सब लोग कैसे हैं? நான் ஒவ்வொரு வருஷமும் போவேன். मैं हर साल जाता हूँ. मैं हर साल जाता हूँ. அவனுக்கு நிறைய பணம் கிடைச்சிருக்கு. उसे बहुत सारा पैसा मिला. उसे बहुत सारा पैसा मिला. நான் அப்படி இல்லை. मैं वैसा नहीं हूँ. मैं वैसा नहीं हूँ. இந்த வீட்டில் 5 ரூம் இருக்கு. इस घर में 5 कमरे हैं. इस घर में 5 कमरे हैं. எனக்கு ஒரு பாட்டில் தண்ணி வேணும். मुझे एक बॉटल पानी चाहिए. मुझे एक बॉटल पानी चाहिए. நான் பேங்க் எப்படி போகணும்? मैं बैंक कैसे जाऊँ? मैं बैंक कैसे जाऊँ? छात्रों, क्या आपको उस हिंदी वाक्य वीडियो आपको पसंद है ना? आप भी घर में थोड़े थोड़े हिंदी में बोलिए, ठीक है? नहीं, आपके दोस्तों के साथ बोलिए, आपके पिताजी और माताजी के साथ थोड़ा थोड़ा हिंदी में बोलिए, ठीक है? आज क्लास में हम क्या किया देखा? भोजन के बारे में हम देखा. भोजन में मुख्य शब्दार्थ हम देखा और कबीरदास के दो दोगे हम देखा और हिंदी वाक्यों हिंदी में कैसे बोलना चाहिए उसको भी हम देखा. आज वर्ग आपको पसंद है ना? मैं जानता हूँ आपको आज वर्ग अच्छी तरह पसंद गई. आज का क्लास खत्म हुआ. थैंक यू. वी विल सी इन नेक्स्ट क्लास.